សូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសបាទកាលនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការអានភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា reading ណាយើង reading ថ្ងៃនេះគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹង lesson D unit 2បាទយើងទៅបានសរសេរតែ the title of the lesson គឺ house embarrassing បាទ house embarrassing ចឹង house embarrassing គឺ how យើងសួរទៅក្នុង WA question ដូចគ្នាតែ how គឺយើងសួរអំពីយ៉ាងណាហើយតើអ្នកឯងធ្លាប់មានភាពអាម៉ាស់យ៉ាងណាបាទមានភាពអាម៉ាស់ទេបាទចឹងនៅក្នុង reading នេះគឺយើងនិយាយពី house embarrassing តែមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងមានភាពអាម៉ាស់ទេបាទចឹងយើងចូលមកដល់ទាំងឬក៏ paragraph short paragraph ក្នុងការអានដែលយើងមានសិស្សបាទសិស្សចំនួនបាទ5នាក់មាន Susan មាន Becky Alex Anita ជាមួយនឹង Event បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជា reporter ដែលនៅតាមថ្នាក់របស់គេនេះគឺមានអ្នកដែលដើរនឹងសួរសុខទុក្ខសិស្សបាទអញ្ចឹងគេមានជា survey នៅក្នុង website គេមួយដូចរបស់អង្គការរបស់យើង AACO ឬក៏ VDT School គឺយើងមានដូចជា Jetro ដើម្បីយើងតាមដានអវត្តមានតាមដានជំងឺប្រចាំកាយបាទការសិក្សារបស់គាត់អីចឹងទៅចឹងនៅក្នុងនេះគឺមាន student time គឺអាចជាពេលវេលាដែលសិស្សអាចសរសេររៀបរាប់ក៏ដូចជាបង្កើតទំនាក់ទំនងគ្នានឹងគ្នាក៏ថាបានដែរចែករំលែកចំណេះដឹងតាមហ្នឹងក៏បានក៏ថាបានដែរចឹងនៅក្នុងនេះគឺមាន home មាន metro មាន sports មាន options មាន art បាទមាន photos មាន videos and search ចឹងយើងចង់មើលមួយណាតាក់ទងជាមួយនឹង student time មួយរបស់គេចឹងខាងនេះតាក់ទងជាមួយនឹង home គឺគេនិយាយអំពីបាទ embarrassing បាទ embarrassing experiences បាទអញ្ចឹងគេនិយាយអំពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងភាពអាម៉ាស់របស់សិស្សនឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងស្ដាប់មើលទៅវាដូចជាការកំ pl ែងប៉ុន្តែសិស្សក៏អាចមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺគាត់សរសេរ by Jack បាទ Preston បាទអញ្ចឹង last week student time reporter Jack Preston asked students what is the most embarrassing experience you ever had បាទម្ដងទៀត what is the most embarrassing experience you ever had បាទ here are five of his favorite បាទ here are five of his favorite responses បាទ responses អញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តបាទការឆ្លើយតបរបស់សិស្សទាំង5ដែលគាត់ចូលចិត្តនឹងមកវិញអូខេអញ្ចឹងយើងមាន Susan មានអីចឹងទៅតោះឥឡូវយើងនឹងមុននឹង teacher អានឲ្យស្ដាប់ឲ្យបកប្រែយើងនឹងស្ដាប់ struct របស់យើងទាំងអស់គ្នាសិនអូខេ let's start ហើយយើងចាំបន្តិចទីទៀតពីដើរ Page 20 okay. Exercise 1 Reading Student times Home, metro, sports, opinions, arts, photos, videos, search. Embarrassing Experiences by Jack Preston. Last week, Student Times reporter Jack Preston asked students, "What's the most embarrassing experience you've ever had?" Here are 5 of his favorite responses. This happened at work a few years ago. I was on an elevator and a man got on that I didn't know. He asked, "How are you?" I answered, "Pretty good." Then he asked, "What's new?" And I said, "Nothing much." Finally, he turned and said, "Do you mind?" He was on his cell phone. I was so embarrassed. Number 2. Susan. I sing all the time. One time, a few years ago, I was singing in the shower when my sister came into the bathroom and recorded me. Later, we were driving, and my sister put on some music. It was me. I was really embarrassed and turned bright red. Becky. I fell asleep in math class once. I closed my eyes for a second, and the next thing I remember is my teacher's voice. He was asking me a question. When I didn't answer, he walked over to my desk. He asked the question again. Number 4. Alex.
My friend's parents had a birthday party for her at their new house last year. They had these glass doors that went out to the backyard. We were all outside, and I had to use the restroom. So I was running to the house, and then, bam! I hit the glass doors. I was really confused for a minute. I thought they were open, but they were closed. Anita. When I was in middle school, I bought this cool new sweater. I wore it to a school dance the next evening, and everyone laughed at me when I came in. The sweater was inside out. So I went into the restroom to change and came back out. Everyone laughed Okay. at me again. អញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់លុយទៅហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកនរនេះស្ដាប់ហើយអាចនឹងយល់ខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងថែម 50% ពី teacher ទៀត teacher នឹង translate đếnខ្មែរអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើល number 1អានថាម៉េច Susan បាទឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទ this happened at work បាទ at work a few years ago បាទគឺរឿងនេះគឺបានកើតឡើងតាំងពីនៅកន្លែងធ្វើការតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនទៅហើយអូខេ I was on an elevator and a man got on that I didn't know ចូលមានន័យថាខ្ញុំគឺកំពុងតែនៅក្នុងចណ្ដាលយន្តមួយហើយមានបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតគឺគាត់បានចូលមកក្នុងនឹងដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងអត់ដឹងរឿងអីទេតែគាត់ចូលមកអញ្ចឹងតែ He asked how are you I answered pretty good ចូលមានន័យថាគាត់បានសួរខ្ញុំថាតើអ្នកសុខសប្បាយទេហើយខ្ញុំក៏បានតបទៅគាត់វិញថា pretty good ល្អគួរសមដែរបាទ Then he asked what's new and I said nothing much finally he turned and said do you mind he was on his cell phone មានន័យថា I was so embarrassed ចឹងមានន័យថាគាត់សួរថាមានអ្វីថ្មីអត់ខ្ញុំក៏បានឆ្លើយទៅទៀតថាអត់មានអីទេជាធម្មតាជីវិតរបស់ខ្ញុំមាន sad មានសប្បាយយើងទៅហើយជាចុងក្រោយគាត់បានគេហៅថា he turned he said គាត់បាននិយាយថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកអត់បាទគាត់បានដើរតែនិយាយទូរស័ព្ទចឹងទៅអូសូឲ្យខ្ញុំមានភាពអាម៉ាស់មែនតើចឹងស៊ូសានគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំឬ teacher ដែរ teacher ធ្លាប់លើគេហៅតារានៅតារាខ្ញុំខំឆ្លើយបាតក៏ពិតគេហៅតារាមួយទៀតសោះបាទអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានភាពអាម៉ាស់ដែរណានេះគេថា I was so embarrassed បាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់គេប្រើ ed ណាបាទ embarrassed អញ្ចឹងស្ដាប់ពីស៊ូសានតែទី1គឺតាក់ទងនឹងការនិយាយទូរស័ព្ទយើងអត់ដឹងថាគេនិយាយមួយយើងឬក៏និយាយមួយអ្នកដទៃអូខេទី2 I sing all the time ខ្ញុំបានច្រៀងគ្រប់ពេលវេលាបាទខ្ញុំច្រៀងមែនខ្ញុំបានច្រៀងទេ One time a few years ago ពេលមួយគឺនៅពេលនៅប្រហែលឆ្នាំមុន I was singing in the shower when my sister came into the bathroom and recorded me ចង់មានន័យថាខ្ញុំគឺកំពុងតែបានច្រៀងខ្ញុំគឺកំពុងតែច្រៀងទៅពេលដែលខ្ញុំ shower ខ្ញុំ take a shower មួយទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកចឹងទៅហើយអូនស្រីរបស់ខ្ញុំមានដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់នឹងដែរហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមថតនៅសំឡេងរបស់ខ្ញុំបាទ recorded me later we were driving and my sister put on some music ចឹងមានន័យថាបន្តមកទៀតពួកខ្ញុំមានន័យថាម្នាក់ឈ្មោះ Becky ជាមួយនឹងបងស្រីរបស់នាងគឺកំពុងតែបើកបរបាទ driving ហើយនាងបងស្រីរបស់នាងហ្នឹងគឺគាត់បានចាក់អាចម្រៀងដែលគាត់ថតនឹងឯងបាទថតចឹងទៅបាទនេះគាត់និយាយថា it was me I was really embarrassed and again and turn again bright red មានន័យថាវ៉ាវនេះគឺជាសម្លេងរបស់ខ្ញុំទេខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាអាម៉ាស់មែនទែនស្ដាប់សម្លេងខ្លួនឯងបាទវាគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅដល់អីគេចុចប៊ូតុងក្រហមបិទភ្លាមខ្ញុំខ្មាស់គេណាអញ្ចឹងជាទូទៅដូចជា teacher ទៀតណា teacher ធ្លាប់ជួបរឿងតខ្លួនទៀតណាពេលដែល voice ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់សម្លេងខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាអៀនយ៉ាដូចយើងច្រៀងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេថតឲ្យយើងស្ដាប់សម្លេងខ្លួនឯងក៏អៀនដែរយ៉ាហ្នឹងគេហៅថា embarrass អូខេតោះ number 3 Alex តោះ I fell asleep in math class 1មានន័យថាខ្ញុំបានលងលក់នៅក្នុងថ្នាក់គណិតវិទ្យាបាទម្ដងម្កាលដែរបាទខ្ញុំបានលងលក់នៅក្នុងថ្នាក់គណិតវិទ្យាម្ដងI close my eyes បាទបិទភ្នែកទាំងពីរណា for a second and the next thing I remember is teacher voice បាទចាំមានន័យថាគាត់បានបិទភ្នែករបស់គាត់ហើយ
ហើយក្នុងពេលបន្ទាប់នោះទៀតដែរគាត់បានចាំថាគ្រូគាត់និយាយដែរបាទពេលយើងបិទភ្នែកលឹមអញ្ចឹងឮសំឡេងអ្នកគ្រូគាត់និយាយដែរអូខេសំទោសលោកគ្រូ he was asking me a question គាត់បានសួរខ្ញុំបាទគាត់បានសួរខ្ញុំសំណួរមួយបាទ when I didn't answer he walked over to my desk he asked the question បាទ he asked the question again ចឹងមានន័យថាគាត់សួរហើយហ្នឹងខ្ញុំដូចឮសំឡេងនេះប៉ំដែរចឹងគាត់ដើរមកបាទជុំវិញតុបាទគាត់ដើរមកតុខ្ញុំតែម្ដងហើយគាត់សួរសំណួរនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងភ្នែករបស់មិត្តរួមថ្នាក់មកគាត់មើលមកអ្នកណាបាទគឺមើលមកគាត់ទាំងឯងអញ្ចឹងគឺបានធ្វើឲ្យគាត់មានភាពអាម៉ាស់ដែលគ្រូសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏អត់ដឹងព្រោះដោយសារអីគាត់ fell in sleep ណាគាត់កំពុងតែគេងតោះចូលមកដល់ paragraph ទី4វិញម្ដង my friends my friend parents had a birthday party for her at their new house last year ចឹងមានន័យថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានការធ្វើកម្មវិធីខួបកំណើតឲ្យខួបកំណើតរបស់គេអញ្ចឹងទៅបាទនៅឯផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងទៅ they had this glass door that went out to the backyard ចឹងមានន័យថាជាធម្មតាគឺធ្វើលើខ្មែរយើងច្រើនធ្វើនៅក្រៅផ្ទះតែបរទេសទីច្រើនគឺគាត់ធ្វើនៅក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយផ្ទះរបស់ new house របស់គាត់នោះគឺមានកញ្ចក់ទ្វារដែលគេធ្វើមកពីកញ្ចក់អ្នកនរនេះប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញទេបាទនៅសាលារៀនក្នុងវិញថ្មីមានកញ្ចក់អញ្ចឹងបើយើងអត់បិទអីទេយើងមើលទៅដូចជាធ្លុះដល់មួយជាហៀងទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេណាthey had this glass door and that went out to the backyard ខាងក្រៅផ្ទះណា we were all outside and I had to use the restroom so I was running to the house and then bam I hit the glass doors I was really confused for a minute I thought they were open but they were closed ចឹងមានន័យថាពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងគឺបាននៅខាងក្រៅពួកយើងសំដៅមិនមែនពួកគេទេវីណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺបាននៅខាងក្រៅហើយខ្ញុំគឺចង់ប្រើបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹង restroom bathroom is the same meaning ណាបាទចង់ប្រើបន្ទប់ទឹក so ខ្ញុំក៏បានរត់មកកាន់ផ្ទះនឹងភ្លាមអញ្ចឹងទៅបើចុកពោះខ្លាំងអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកនេះគឺឮសូរសំឡេងទាំងបាទដោយសារអីគឺគាត់បានបុកជាមួយនឹងបាទទ្វារកញ្ចក់នោះផងដែរអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងវាភ័ន្តច្រឡំមកពេកដូចយើងបុកហើយយើងវេណាបាទមួយនាទី2នាទីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បានគិតថាទ្វារនោះដូចបានបើកទេប៉ុន្តែទ្វារនោះគឺបានបិទទេដោយសារតែកញ្ចក់យើងមើលទៅវាធ្លុះដល់ក្នុងយើងគិតថាបើកប៉ុន្តែវាបិទទេបាទអញ្ចឹងក៏មានភាពអាម៉ាស់ដែរព្រោះភ្នែកទាំងអស់គេដែលនៅ Paris ហ្នឹងគឺគេមើលមកគាត់បាទអញ្ចឹងបានគេទៅជួយគាត់អីចឹងទៅតោះដល់ last paragraph when I was in middle school I bought his cold new sweater I wrote it I wore it to school then the next evening and everyone laughed at me when I came it បាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំនៅឯបឋមសិក្សាឬក៏អនុវិទ្យាល័យណា middle school វានៅក្នុងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងការរៀនរបស់យើង teacher sorry ដែរ middle school គេអត់តែបញ្ជាក់ច្បាស់បើដាក់ college អីចឹងទៅស្រួលបាទអញ្ចឹង middle school នឹងអាច teacher ទាយ teacher ចាប់ពាក់សិនកន្លែងហ្នឹងតែ middle school អាចនឹងមិនបើមិនអនុវិទ្យាល័យក៏វិទ្យាល័យដែរបាទព្រោះបឋមវាទាបពេកអញ្ចឹងគាត់បានទិញតែ new sweater មានន័យថាអាវយឺតបាទអាវយឺតដៃវែងមានកអញ្ចឹងទៅបាទ copy t-shirt ណាបាទហើយគាត់បានពាក់បាទ I was នេះគឺស្មើនឹងផាសទេ I was បាទ it's to school then មានន័យថាគាត់បានពាក់អាវហ្នឹងទៅថ្នាក់រងរបស់គាត់បាទនៅក្នុងវេលាល្ងាចមួយអញ្ចឹងទៅហើយពួកមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅក្នុងថ្នាក់រងហ្នឹងគឺបានសោយមកកាន់គាត់ពេលដែលគាត់ទៅឈានចូលទៅដល់គាត់សោយបាទ This sweater was inside out so I went into the restroom to change and came back out everyone laughed at me again ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ចូលទៅគេសោយគាត់ថាអូពាក់នឹងពាក់អាវខាងខុសបាទដូច teacher អញ្ចឹងបន្លាត់មកវិញអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅមិត្តរួមថ្នាក់ហ្នឹងសោយគាត់ហើយគាត់ចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយចេញមកផ្លាស់ប្ដូរហើយចេញមកវិញក៏គេនៅតែសោយដែរព្រោះហេតុអីគេចាំថាគាត់បានពាក់អាវខាងខុសអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងភាពអាម៉ាស់
របស់ទី1តកតងជាមួយនឹងការនិយាយទូរស័ព្ទចឹងគេនិយាយដល់គេគាត់ឆ្លើយបាទទី2គឺគាត់ច្រៀងហើយបានបងស្រីគាត់ខកទុកទី3គឺគាត់អីគេបាទគាត់គេនៅក្នុងថ្នាក់ដែលគ្រូគាត់សួរអត់ដឹងហើយទី4គឺគាត់ដាក់បានបុកនឹងកញ្ចក់ចំណែកទី5គាត់ពេលអាចកញ្ចក់ខាងខុសអញ្ចឹងយើងមើលទៅថាវាជាភាពអាម៉ាស់ពិតប្រាកដអត់ទេបាទឥឡូវយើងបានយល់ហើយឥឡូវយើងចូលទៅដល់ពេលវេលាបន្តទៀតបាទចូលដល់ចំណុចបន្តគឺ read the article again write the numbers of the missing sentences in the correct paragraph បាទអញ្ចឹងយើងមើលទី1 lucky I know the answer ទី2 fortunately doors open and I got out number 3 unfortunately it was now on the backward number 4 suddenly she started to laugh and number 5 amazingly but I wasn't hurt at all បាទអញ្ចឹងយើងមើលហើយយើងនឹង teacher នឹងបិទលេខឲ្យថាតើតាក់ទងជាមួយនឹងលេខណាខ្លះអូខេឥឡូវយើងគិតមើលតោះឥឡូវ number 1 អញ្ចឹង number 1 គឺស៊ូសានអញ្ចឹងស៊ូសានយើងមើលទៅលើលេខ2ណាបាទលេខ2គឺunfortunately the door open បាទអញ្ចឹងតែយើងមើលណាបាទ and I got out អញ្ចឹងស៊ូសានជាសំណាងល្អមែនទែនទ្វារត្រូវបានបើកអញ្ចឹងក៏ត្រូវបានដើរចេញហើយណាបាទអញ្ចឹងលេខ2 number 2 បាទ number 2 លេខ4បាទ number 2 លេខ4គឺតាក់ទងជាមួយនឹង suddenly she started to laugh បាទលៀមនោះគឺគាត់បានសើចតែម្ដងបាទអញ្ចឹង number 2 លេខ4តាក់ទងជាមួយ Becky ណាបាទកុំឲ្យខាតពេលវេលា teacher សូមបិទឲ្យអស់ហើយ teacher សូមបញ្យល់តែម្ដង number 5 ចុងក្រោយគេ number 5 លេខ3 អូខេ number 1 លេខ teacher សូមបិទចែក and number 5 Anita បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយនៅក្នុងការអានរបស់យើងដែល teacher មាននៅខាងក្រោមអញ្ចឹងទី1បាទទី1luckily I know the answer បាទអញ្ចឹងសំណាងល្អហើយដែលខ្ញុំបានស្គាល់ដឹងនៅចម្លើយ fortunately close doors open and I got out ខ្ញុំមានន័យថាភ្លាមនោះឬក៏ជាសំណាងល្អដែរខ្ញុំត្រូវបានមានន័យថាទ្វារត្រូវបានបើកហើយខ្ញុំត្រូវបានចេញអញ្ចឹងទៅ unfortunately ជាអកុសល it was now on backward អញ្ចឹងទៅ and number 4 suddenly she started to laugh គាត់បានភ្លាមនោះគឺពួកនាងត្រូវបានសើចមកខ្ញុំអញ្ចឹងទៅ number 5 amazingly I was hurt at all បាទអញ្ចឹងវាពិតជា amazing មែនតើវាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើគឺខ្ញុំអត់បានជឿឈឺអីខ្លាំងៗទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលម្ដងទៀតតោះនេះគឺជាចម្លើយដែលលេខ2នឹង paragraph ទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងលេខ2 paragraph ទី2លេខ4លេខ1លេខ5លេខ3បាទនេះគឺជាចម្លើយហើយមេរៀនរបស់ teacher ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ